बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैया टेलीविज़न का मकबूल प्रोग्राम थल रंग गिन के तुरा मेज़बान तुरा भाई शमशाद सराई हाजिर खिदमत है ते सलाम वास करें दे। सामिन ते नाजरीन, साड़ी खसूसी प्रोग्राम को तुरे तई पहुँचावण साढ़े मुआविन एक्सपर्ट इंजीनियर इन मियाँ अब्दुल रहमान फरीदी साहब असा उन्होंने दिल गुजानो फुराते हैं। सामिन ते नाजरीन, जिमें जो काफ़ी दूर दराज तो सिंध तो बलोचिस्तान तो पूरे पंजाब तो मैसेज साको वसूल थे कि लैया दे विच फकीर मियाँ इलाही बख्श लिखी सिराई और उन्होंने खानवादे जिन्हां दा एक तारीखी इलमी अदबी पस मंज़र है, उन्हां दा जिहड़ी कलैक्शन है, उन्हां दी जिहड़ी पूरी जिंदगी दी मेहनत है, उन्हां दे जिहड़ा ज़ौक शौक आई उन्हां को कैं वेले साको मुतारिफ कराओ। तो अज ये खसूसी प्रोग्राम लिखी खानदान दे इलमी अदबी ते तारीखी हवालियां नाल है और ये खानदान दे रस्म व रिवाज या तारीखी पस मंज़र है या ये खानदान दियाँ खिते वास्ते और वादी सिंध दे विच पलोड़ा अहद कनू घिन के सिंध तो घिन के सिरा ताईं जिहड़े काविशां रह गए, बजुर्गों के जिहड़े तारीखी कारनामे रह गए, उन्हां को असां अज ये प्रोग्राम विच कोशिश करेसूँ तुहाडे ताईं पहुँचाउण दी। तो मेरी खुशबख्ती है कि अज लिखी खानदान दे एक बड़े सपूत चश्मो चराग मियाँ इमदाद हुसैन लिखी सिराई साढ़े अज खसूसी मेहमान हैं। असां उन्हां को थल रंग प्रोग्राम विच वेलकम आदे हैं। लख बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह सत बिस्मिल्लाह लख मेहरबानी। इन्होंने वक्त कढ़े असां इन्हां दे दिल बजानो थुरायत हैं। तो सामिन ते नाजरीन, असां ज़्यादा वक्त तुहाडा न गिनसूँ, असां कोशिश करेसूँ कि ई प्रोग्राम दे विच असां सारे जितने पहलू हैं उन्हां दा इहाता कर सकूँ। जिवें जो तुहानूं पता है कि थल रंग प्रोग्राम जिथों जो थल दी शुरुआत थींदियूं आहिनि, मियाँ वाली माणी पखर करोड़ लैया कोटदू मुज़फ्फरगढ़ ते फैला होया ग्रेटर थल जंदा मरकज़ लैया है। इनके जितने वसनीक हैं असां हमेशा ऐलान करेंदे हैं, उन्हां दे विच कोई शायर हैं, अदीब हैं, मौरख हैं, दानिशवर हैं, मुहांदरे हैं, वो साडे थल रंग का हिस्सा बन सकते हैं, मेहमान बन सकते हैं। तो असां ज़्यादा गाल मुहाड़ न करेसूँ, मेहमान दे दरमियान तुहाडे दरमियान हायल थियण की ज़्यादा कोशिश न करेसूँ, असां सीधे उन्हां दे कोल वेंदे हैं। तो असां सब तो पहले मियाँ इमदाद हुसैन लिखी सिराई साहब ये पुछसूँ तुहाडे कनूं कि तुहाडे ये खानदान लिखी खानदान दा तारीखी पस मंज़र क्या है और उस तो पहले तुहाडा जंपल कितों दा है, तुहाडी वाजबी तालीम के तक है और उहदे बाद तुसां मुलाजमत विच गए हो तो किहड़े महकमे च कॾां कनूं ते तुहाडी अज़वाजी ज़िंदगी उहदे च कितने बाल बलोड़े हैं और तुहाडे भाई और जितने भी तुहाडे खानदान के बे अफराद हैं उन्हां दे हवाले नाल साकू तुसां आप ही तारफ़ करवेसो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं तुहाडा सही बेहद शुक्रगुजार हाँ भाई शमशाद हुसैन सिराई साहब, तुसां माशाअल्लाह फकीरां को याद कीते ते बिलखसूस और सारे महल्लेदार मियाँ अब्दुल रहमान फरीदी साहब बड़ा अच्छा एक सिलसिला बनाया हुआ है कि पूरी दुनिया दे विच जिहड़ा ना अपने लैया ते थल वसेब सराकी वसेब दी जिहड़ा ना ये नुमाइंदगी करेंदे पैन और मेरी दुआ है कि नाले इन्हां दे सैयद शाह अब्दुल लतीफ़ इमाम बरी सरकार दा साया नाल ही कब्रिस्तान है सामने ही घर है
असां इस्लामाबाद गए हैं लोहे दुंदी ते उन्हां दी चिल्ला गाह ते ये कामयाब हो कामरान इन सारी दुआ है। हुण मैं आना तुहाडे सवाल वाले पासे तुसां ओह कीते मेरी सही पैदाइश 19 सितंबर 1978 दी अच्छा लईए दी ठीक है ते जेड़ा है ना शवाल 1398 हिजरी है माशाल्लाह बरोज़ मंगल है ते जेड़ा है ना टाइम है 2:45 बजे ॾींहं दे क्या बात है बाबे होरां लिखा होया है अपनी अमलियात जी और रोज़नामे च लिखे दे बिल्कुल। किताब विच ਉਹ ਵਾਲੇ ਇਹ ਥਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੁਜਾਹਿਦ ਮਰਹੂਮ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਬਾਜ਼ ਮਰਹੂਮ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਅਮਸ਼ੀਰਾ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਚ ਬਾਲ ਥੇ ਫੌਤ ਥी गए वत उन्हां 15-20 साल बाद भी शादी की थी ठीक है औलाद ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਬਾਜੀਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਲਾਮ ਬਾਜ਼ ਮਰਹੂਮ ਭਾਈ ਮੁਜਾਹਿਦ ਬਾਜ਼ जी जी ਉਹ ਆਖਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਇਜਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਫਰਿਆਦ ਹੁਸੈਨ ना दे उत्ते बड़ा ही थी गया मेरे अच्छा माशाल्लाह ते एक इंटरेस्टिंग वाकया लिखा पिया है चलो मैं आखे नाल एक सुनाई वणूं जी जी ओ वाला जेड़ा है ना भाई उन्हां आखा कुरे पाओ सही सही है। कुरे पाते ते ओ इत्तेफाक नाल मेरी सालिन शाह साहब दे घर उन्हन अली हुसैन मखदूम नकवी जी, जी। साहब सजादा नशीन अली राजन दे सही उन्हां कुरा चाहता ते मेरा नाम इमदाद हुसैन निकला ए मेरा नाम तो ते प्राइमरी साडी है बुखारी पब्लिक स्कूल इमाम बख्श बुखारी साहब होने रिटायर्ड इंस्पेक्टर बिल्कुल याद स्कूल याद दे ना जोगी मोड़ ते जी जी ते बुखारी पब्लिक स्कूल ना खोला है ठीक है उथा असां वेंदे से पढ़दे से प्राइमरी उथा प्राइमरी हाँ प्राइमरी उथू दी वला वो इत्तेफाक थिया वो अल्लाह को प्यारे थी गया अलहाजन ठीक है हज हजो यारा सफरनामा लिखा होना जी। बड़े सारे बाला को वो पिंड ते आबे जमजम पिलेने स्कूल दे औलाद उन्हां दी को ना 3 शादियां अच्छा भला असां सही आ गए इत्थां नूरुल इस्लाम रहीमिया पब्लिक स्कूल काजी साहब को हाँ अब्दुल रशीद काजी बशीर साहब ते उन्हां दे भाई यानो डॉक्टर मसूद साहब जी जी जेड़े तय खाने फौत थे अंदर इबादत करे ने हन अच्छा ते ये सारे त्रये सारे उस्ताद हन इन्हां कोल असां 5वीं तक पढ़े इम्तिहान दिते असां स्कूल नंबर 1 अच्छा जेड़ा फूड ग्रीन वाला ए सादा बम्बे बाजार ही ना रेड़ वाली गली है सब्जी मंडी पुरानी जी, है स्कूल जी, नंबर 1 बिल्कुल। पिपल वाला जी जी इतना 5वीं दा इम्तिहान थिया हाँ इतना सारा 5वीं दा इम्तिहान थिया हिक ही बार सारे पेपर थे बोर्ड दा आई में होंदा ही हाँ ओ वाला पास की तो से वाला लगे गए सी उस्ताद इमदाद हुसैन गुजार साहब को जी 6वीं जेड़ा है ना उथा मॉडल हाई स्कूल है जी जी जेड़ा 1896 दा सारा स्कूल ओ वाला जेड़ा ना सही ते बड़ा ए थिया मैट्रिक उथू ओ की थी प्राइवेट जेड़ा ना एफए की थी अच्छा एफए तालीम बिया जेड़ा ना घर दे विचू साकू जेड़ा माहौल वाले साहब हकीम फकीर में अली बसरई तरफों जी माहौल एक अदबी मिले उथा बड़े बड़े बुजुर्ग आ बान हन सारी दीवार मुशायरा होंदा ही मैं समझो सवेरे कुल घिन के यानी कि शाम तक जी जी हाँ पूरी जिंदगी दे हर शोबे जिंदगी तो लोग हाँ। हाजरी देने जी हाँ 10वीं दे सारे जेड़े उस्ताद हन गुल मोहम्मद साहब ने जिक्रियाल ते जी, जी। मजूर हुसैन दुरानी साहब अल्लाह को प्यारे थे गए अच्छा अच्छा अब्दुल रहीम दुरानी साहब हेड मास्टर ने काजी इस्लाम साहब होते हैं ते ओ जेड़ा है ना सही ए मामलात हन वला जेड़ा है ना सही अगू यो तालीम नहीं की थी ते 2001-2 दे विच जेड़ा ना पहले टेस्ट वगैरह देंदे रह गए हैं पुलिस शलीस दे वो किथे ही कोई कामयाबी नहीं थी दौर तोरा हाँ वो वाला फौजी भर्ती थी गए वो कर्नल ताहिर गौरी साहब की वसात अब्बास जुबैर गौरी का भाई है डेरा इस्माइल खान 6 महीने ट्रेनिंग की थी से ते ओ जेड़ा है ना सही उथा ये थे कि 5 महीने गुजरे 6वां महीना पासिंग परेड आउट था ठीक है लेटर आ गए मैं घर आना ही में छुट्टी दे उत्ते ते ओ जेड़ा है ना कि उन्हें किसी लेटर आया पे मैं दूसरे जाते अप्लाई किया होया ही रेलवे दे विच सही ओ जेड़ा ना मैं किसी रेलवे च वैने इत्थे सारी जिंदगी प्रदेश गुजरसी फौज दी इनू ट्राई कर रहे थे सही उतो बाद लीगल तरीके नाल डिस्चार्ज थी गए ना 2005 च 13 सितंबर 2005 रेलवे भर्ती थी गए अच्छा अल्लाह बख्शे यकूब अली जरदारी साहब डीएस सन ओ वाले साहब दे हवाले नाल उन्हां दी बिल्कुल मुआवनत नाल खानदानी ताल्लुक है हाँ चाचे वाले साहब मियां गुलाम सैनिटेशन मास्टर साहब अल्लाह भला करे सही। उन्हां जेड़ा है ना ओ फोन करा के ते असा तो छोरा से ओ वाला
ਹੁਣ 21ਵਾਂ ਸਾਲ है ड्यूटी थींदी पई अच्छा, वत ये जड़ा एक माहौल मिले ना सही उत्थों आस्ताने दा जी जी फकीर खाने दा हम्म। ਉਹ हिकमत दा शौक है दवाइयां कुट सारे बही नाल कोई नहीं अच्छा ਉਹ ਹੁਰਮਚੀ ਤੇ ਮੂਸਲੀ ਸਿਆ ਉਹ ਹਿਕ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਹਿਕਮਤ ਦਾ ਹਾਂ ਹਕਮਤ ਦਾ 1900 ਹਾਂ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੌਕੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹਿਕਮਤ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਡਿਗਰੀਆਂ ਪਹਿਨ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਹਨ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇਖ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਹਕੀਮ ਹਨ ਵੱਲ ਉਹ ਇੱਕ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਆੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਮੂਦ ਕੋਟ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬੜੇ ਹਕੀਮ ਹਨ ਉੱਤਾ ਸਾਰੇ ਹਕੀਮ ਸਹੀ ਗਾਲੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਖੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਵਜਨ ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਮਾਨ ਉਸਮਾਨੀ ਤੱਕ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਉਹ 82 ਫੌਤ ਹੀ ਗਏ ਜੀ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਗਾਫਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਕੀਰ ਖਾਨੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਵਤਾ ਸੂ ਸਹੀ ਹਾਂ ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਕਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੰਪਲ ਤੋਂ ਗਿਣ ਕੇ ਜੀ ਤਾਲੀਮੀ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ ਜਾਣਕਾਰ ਥੀ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛੂੰ ਕਿ ਇਹ ਲਿਖੀ ਖਾਨਦਾਨ ਇਹ ਇਹਦਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਤਾਰੀਖੀ ਪਸ ਮੰਜ਼ਰ क्या है एक कदा कनो लगे बुजुर्ग आए ई कनो पहले ओ सिंध हन बलूचिस्तान हन पाकिस्तान दे केड़े हिस्से चन ए तो सब अच्छा उन्ना एक लाइब्रेरी अब्योरा बनाई हुई है जी जी ये उन्ना दा बहुत बड़ा एक मतलब अच्छा हाँ काम में कारनामा है कि जेड़े वेले ओ पार्टीशन थई है ना उन्ना दे दोस्त गए इथों जी हिंदू जेड़े उन्ना नाल पढ़दे हन उन्ना दे उंगले ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਇਨ ਤੇ ਇਹ ਥਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉੱਥਾ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਸਹੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੰਡ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਚ ਬਕਾਲ ਮਸਜਿਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕੋਈ ਜ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਥਿਆ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਥਿਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸੰਗੇ ਉਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ ਸਨ 50 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 55 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਟਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਹ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੇ ਸਰੇ ਕੀ ਕੁਤਬਖਾਨਾ ਉਹਨਾਂ 85 9 ਨਵੰਬਰ 1985 ਕੀ ਇਫਤਤਾਹ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਖਿਜ਼ਰ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਇਫਤਤਾਹ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਫਜ਼ਲ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸੁਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਅਸਾਮਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਚ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਯੋ ਥਿਆ ਛੋਟਿਆ ਸੇ ਖੈਰ ਤੁਸਾਂ ਆਦੇ ਪਿਆ ਵੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਲੱਭਣ ਨਾ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਬਲੋਚੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ 1960 ਸਹੀ ਹੈ ਮੀਰ ਚਾਕਰ ਦਾ ਪਰਚਾ ਛਪਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਮੁਬੈਸਾ ਥੀਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨੂਰ ਅਹਿਮਦ ਫਰੀਦੀ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੰਧ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਈ ਮਹਿਰ ਕਚੈਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਖਤੋ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਆਦਤ ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਅਗਰ ਕਹੇ ਕੋ ਖਤ ਲਿਖ ਦੇਣ ਨਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲਾ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲੂਬਾ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਾਬ ਸਰਗੋਦਾ ਤੋਂ ਹਨ ਖੁਸ਼ਾਬ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ਾਬ ਜਮਾਲੀ ਬਲੋਚਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਤਾ ਮੀਆਂ ਬੀੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨ ਫਕੀਰ ਸਹੀ ਔਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਉੱਥਾ ਹੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਰਿਵਾਇਤ ਕਰੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥਾਂ ਹੈ ਮੀਆਂਵਾਲ ਤਹਿਰੀਕ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਇੱਕ ਦਸੇਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੇ ਅਕਸਰ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਭੇਜਾ ਵੀ ਉੱਥਾਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੰਧ ਗਏ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਹੀ ਜੰਗ ਲਗਾਰੀ ਤੇ ਆਏ ਲਗਾਰੀ ਤੋਂ ਲਈਏ ਤੇ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਾਜੀਪੁਰ ਵੀ ਹਨ ਉੱਥਾ ਕੋਈ 8 ਕਬੂਰ ਹਨ ਮਜ਼ਾਰਾਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕ ਅਵਲ ਰਾਜਾ ਸਜਾਵਲ ਇਲਾਵਲ ਬਾਵਲ ਉੱਥਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਆਇਆ ਦਿਲਾਵਰ ਉਹ ਅੱਛਾ ਇਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਕੋਂ ਮਾਲੂਮ ਥੀਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਖੀ ਇਹ क्या ਇਹ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਤਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ओरिजिन क्या है ਇਹ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਲੋਚ ਹਨ ਕੋਈ ਬੈ ਕੌਮ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਲਿਖ क्या है ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਚਾਹਿਆ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਝਲਣਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਪੈਨ ਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ
ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ 1180 ਤੋਂ 1190 ਤੱਕ ਫਰਾਮੀਨ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਾ ਹੋਏ ਰਾਜਾ ਫਕੀਰ ਲਿਖੀ, ਤਾਜਾ ਫਕੀਰ ਲਿਖੀ 1180 ਤੋਂ 1190 ਤਾਈਂ ਨੇ। ਮੀਆਂ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਸਈਦ ਦੇ ਫਰਾਮੀਨ ਹਨ ਸ਼ਹੀਦ, ਤੇ ਮੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਸ਼ਾਹ ਕਲਵਾੜਾ ਤੇ ਖਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ 32 ਫਰਾਮੀਨ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯਾਰ ਵਫਾਦਾਰ, ਸਾਦਤ ਅਤਵਾਰ, ਕਾਮਗਾਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਤਾਬਾਤ ਹਨ। ਵਾਤਾਸੂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਲਿਖੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਖਿਤਾਬ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ओरिजिन ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ੰਗੇ ਬਲੋਚ ਜੋ ਜ਼ੰਗੇ ਬਲੋਚ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿੰਦ ਸ਼ਾਖ ਚੋਂ ਬਲੋਚਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅਸਲ ਇਹਦਾ ओरिजिन ਜੰਗੇ ਜਾਏ ਜੰਗੇ। ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਫਰਾਦ ਹਨ ਉਹ ਬਚਪਨ ਕੋਲੋਂ ਘਿਨ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਔਰ ਜਬ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਮੇ ਮਰਗ ਉਹ ਜੰਗਜੂ ਰਹਿ ਗਏ। ਜੰਗਜੂ ਰਹਿ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕੋ ਮਿਲਦੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਥਨ ਹਮਜ਼ਾ ਲਿਖੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ ਲਿਖੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੇ ਸੋ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਕੁਤਬੀ ਸਾਕੋ ਰਿਵਾਇਤ ਮਿਲਦੇ ਕਿ ਖਾਨਦਾਨ ਜੰਗਜੂ ਹੈ ਔਰ ਜੰਗੇਜਾ ਬਲੋਚ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਥੀਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜੰਮਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਸਮਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਕੋ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨ ਖਾਨਾ ਸਾਡੇ ਬਲੋਚੀ ਰਸਮਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਵੈਨੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਇਲਮ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਹੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਥੀਵੇ ਤਾਂ 7ਵੇਂ ਨਿਵਾਰ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਝੰਡ ਲੈਣ ਉਹ ਥੀਂਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਜਿੱਥਾ ਕਮਰੇ ਚ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਸੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੀਰ ਚਾਰੇ ਚੁੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਧਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੀਰ ਕਮਾਨ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਖੱਟੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖੱਟੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਕੋਈ ਅਸਰਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁल्हा ਕੋ ਦੇਣੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚੂਰੀ ਜੀ ਲੋਹਾ ਬਈ ਕੋਈ ਅਸਰਾਤ ਨਾ ਥੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਮਰੇ ਚ ਆ ਵੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਬਲੋਚੀ ਰਿਵਾਇਤ ਬਾਲ ਦੇਦਾ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾ ਹਾਂ ਇਹ ਜੰਗੀ ਜੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਲੋਚੀ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ को अगर वो आँख खोले तो सामने को सामान्य हर्ब नजर आवे, सामान्य जंग नजर आवे, तीर कमान नजर आवे। इनते अगर पासे ते देखे तो उको तलवार नजर आवे। हाँ ता 7वें दी बात मेरे ख्याल तो जेडी रस्म होंदी है सारे खानदान को सर के जी जी ते उनदे विच ओ घोड़ा भी दिखाया हुआ है। जी जी ओ घोड़ा घेना ने वो घोड़े दे उत्ते बाल को बिला के ते एक पग बधे ने दाढ़ी उदी रोई दी लई वेंदी है बुजुर्ग थीवे ताकि बलोच की शुरू अच्छा ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੀਰ ਬਾਲ ਕੋਲ ਚਲਵਾਇਆ ਵੈਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਾਲੇ ਮਿੱਠੀ ਰੋਟੀ ਬੁਸਰੀਆਂ ਪਕਾਇਆ ਵੈਨ ਗੁੜ ਵਾਲੀਆਂ। ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰਸਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਵਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾ ਬਸ਼ਕੇ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਨੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਨਾਲ ਚਾਵਲ ਤੇ ਇਹ ਉਥਾਂ ਉਹਲੇ ਤਕਸੀਮ ਥੀਨੇ ਹਨ। अच्छा आजी दुआ मंगी वेंदी है। सुना है कि पूरे खानदान को इकट्ठा किया वेंदे जो पूरे खानदान को इकट्ठा किया और उथां वो बांधन उन्हें जो एक बुजुर्ग हस्ती जड़ी होंदी है सारे वो बच्चे दा नाम ऐलान करें दी जो ना ऐलान करें दे ते नाले दुआ मंगदन खासूसी एक दुआ होंदी है उनका नाम क्या है? आजी आजी वो आजी पढ़दे आजिजी आजिजी। हाँ अच्छा असल लफ्ज आजिजी। हाँ असल लफ्ज आजी आख्या मैं जी 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 वो वाला जेड़ा ना सही उनदे हवाले नाल उनदे जो बहुत वड्डी लंबी दुआ है अगा। अच्छा अच्छा ते ओ पढ़ी वेंदी है वाला चस्सी चुमाई वेंदी है जेड़े शदमाना मकसद के ओ भाई एक तो सब मेरे हाथ में मैं तुम्हारे हाथ ए ओला चस्सी चुमाई वेंदी है ते चासा आ गई हाँ ते ए भाई मोहब्बत यगान गत दे हवाले नाल ना। अच्छा ते ए बात सारे जेड़ा ना सी ओ कहे वेले शदमाना जेड़ा पके न तो उदे मिर्चा नहीं पैंदे लूण वाला होंदे ओ दरबारां ते या जिथा भी घारी ओ वाला आपसी तकसीम शाह पंजे दी रोटी जेड़ी पहली होंदी है ये जिवें कणक चैनन ओ भी तकसीम करे न टुकड़ा टुकड़ा ए उमले ए जेड़े से कदीम रिवायात आंदे पायन
सीना गजड़ शाह खानदान दे पंजो तूं जी, हिकु लफ़्ज़ तुसां ॾसे शाह पंजो जी शाह पंजो सिंध ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਢੋਡ ਕਬੀਲੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ जी ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮੀਆਂਵਾਲ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲੇ हाँ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ जी ਸੈਯਦ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ जी ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲੇ ਔਰ ਸ਼ਾਹ ਪੰਜੋ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ शाह ਹੈ अशरफ बगदादी शाह हबीब ਜੀ ਜੀ शाह वलीउल्लाह शाह जिवें फरमेंदे पए वे ਹਾਂ लक़ब है ਲਕਬ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ शाह ਸਾਨੂੰ अशरफ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ जी ਸਰੈਕੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਹਨ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੋਚੀ ਹਨ जी जी ਔਰ ਇਹ ਮਾਲੂਮਾਤ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਥਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ॾिठे ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੀ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਇਹ 9 ਦਸੰਬਰ 2005 ਗਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਖਬरें ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੋਚ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸਾਬਿਰ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਵਾਲਾ ਸਾਬਿਰ ਸਾਰੇ ਚਿਸ਼ਤੀ ਹੋਰਾਂ ਮਰਹੂਮ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਲੇਖ ਵਾਰੋ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਨਾ ਵਾਰੋ। ਹਾਂ ਲੇਖ ਵਾਰੋ ਭਾਗ ਵਾਰੋ ਤੇ ਲੇਖੇ ਅਲੀ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਿਵਾਇਤ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਫਤ ਫਕੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ रूहानी तौर ते इहो जे आहिनि कि जहिड़ी गुफ़्तगू करे ने ना ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਾ ਵਾਂਝ ਥींदी आहे ਉਹ ਮਾਰੂਫ ਥੀ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਵੇਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਹਿਰੀਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਥਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਭਾਗ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਸਿੰਧਿਆਂ ਨੇ ਸैयद ਉਹ ਜੌनपुरी ਲੇਖ ਵਾਰੋ ਭਾਗ ਵਾਰੋ ਆਖਿਆ जी जी ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਇਹਦਾ ਸਾਕੋ ਇਲਮ ਥੀ ਗਿਆ जी ਅੱਛਾ ਬਿਆ ਤੁਸਾਂ ਮੀਆਂ ਦਾ ਲਕਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਮੀਆਂ ਤਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਾਵਣ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਨਸ਼ੀਨ ਕੋ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੀ ਹਸਤੀ ਕੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਇਹ ਦਰਬਾਰ- ਜੀ, ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਿਤਾਬ ਹੀ ਸਮਝੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਖਿਤਾਬ ਦਾ ਹੈ ਖਿਤਾਬ। ਸ਼ੇਖ ਮੀਆਂ ਇਹ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਰਾਮਨ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਆ ਸਿਰਾਈ ਜਿਹੜਾ ਖਵੇਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸਾਂ ਜੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਲੋਗ ਇਨ ਰਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਲੋਗ ਇਹ ਸਿੰਧ ਤੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਲੋग ਇਨ ਜਿਹੜਾ अच्छा। ਇਕਬਾਲ से ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਿਖਾ 23 ਦਸੰਬਰ 1960 को ਅੱਛਾ ਸਰੈਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤਸਮੀਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਤਫਸੀਲ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਰੈਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤਾਂ ਬੈਠ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਥਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ 23 ਦਸੰਬਰ 1960 ਦਾ ਹਫ਼ਤ ਰੋਜ਼ਾ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਦਾ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਮਹਫੂਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣੇ ਤਜ਼ਮੀਨ ਕੀ थी होया शेर के जे माँ बोली को भूल वैसो तो कक्का वांगू रूल वैसो ठीक है सारी सरैकी जी। ते ओ वाला ई गल वे सिरे दे लोग इन सरैकी जितने सारे कुल इत्थां जिले लइये दे विच 70 कुल 80% लोग सरैकी बोले ने ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਜੀ। ਸਿਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਔਰ ਸਾਕੂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਤਬ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਜਾਮਾਲੀ ਬਲੋਚਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਆ ਤਾਂ ਬੀੜਾ ਖਾਨ ਵਾਤੋਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੀਆਂ ਆਦਮ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਹਸਤੀਨ ਉਹ ਸੈयद ਮੁਹੰਮਦ ਜੌਨਪੁਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ ਜੋ ਮਹਿਦਵੀ ਤਹਿਰੀਕ हाँ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ बिल्कुल। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋ ਡਿੱਠਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੈ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੈਰਬਾਦ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੀਆਂਵਾਲ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੂਰੇ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ जी हाँ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਰਾਨੇ ਆਬਾਦ ਕਰਨੇ ਹਨ ਇਹ ਲੋਕ जी हाँ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ दायरे ਔਰ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਨੋ ਮਰਦ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬਾਂਦੇ ਹਨ जुत्ती ਔਰ पहले ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਬਹਿਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ना ਜਿਵੇਂ तंबाकू ਕਿ दा इस्तेमाल ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਹਾਂ जी। ਇਹਤਰਾਮ ਕੀਤਾ ਵੇਂਦੇ ਇਵੇਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਤਾਂ ਆਜੀ ਔਰ ਸ਼ਦਮਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇਂਦਾ ਈ ਔਰ ਬਰਾਬਰ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਵੇਂਦਾ ਈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਨੇ ਆਬਾਦ ਕਰਨੇ ਹਨ ਉਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮਦਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ मसावे- ਤਕਸੀਮ ਥੀਂਦੀ ਹੈ हाँ, ਮਸਾਵਤ मसावे- ਮੁਹੰਮਦੀ ਦਾ जी ਇੱਕ हाँ। ਨਮੂਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ अल्लाह तवक्कल ते कल दी कुछ को नहीं होंदी ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਵਤ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੀਆਂ ਆਦਮ ਸ਼ਾਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਰੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਰਾਜਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਇੰਤੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਆਏ जी हाँ जी ਤਾਂ ਇੱਥਾਂ ਉਹ ਸਾਕੋਂ ਤਾਰੀਖ ਲਈਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਔਰ ਵੱਖਰੇ। ਬਈਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ हाँ बखरी से ਮਿਲਦੇ जी हाँ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜ ਲਾਲੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲ ਮਰੂਫ ਲਾਲ ਈਸਨ ਸਾਹਿਬ
हाँ हज़रत ईसा शाह बिलोट की निस्बत नाल जी उन्हां नाल प्यार है ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਔਰ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ ਔਰ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਉਹ ਅਗਰਾਜ਼ و ਮਕਾਸਦ ਸੁਣ ਕੇ ਨੇਕ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੋਲੋਂ ਸਾਕੋ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕੀਤੀ ਵञे ਜਿਹੜੇ ਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਵੇ जी हाँ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਕੋ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਥਿੰਦ ਨੇ ਵੀ ਤਾਰੀਖ ਬਕਰ ਵਿੱਚ ਕੋ ਲਿਖੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਜਮਾਲੀ ਬਲੋਚਾਂ वेंदे आहिनि और उतां वञ के बीड़ा खान बलोच को मिलते हैं जहिड़े वेले उतां वेंदा आहिनि त उहो ॾेधनि कि उहो बंदा बिल्कुल फ़क़ीर है और वो आदे कि ये तो फ़कीर नहीं ये तो खान फ़कीर है जी यानी खान कि बिल्कुल जिवें सोने चांदी की खान होती है हाँ, खान इवें बिल्कुल को उर्दू पाता विच गया है उत्थों उन्होंने उन्हां को लकब भी दिता और बिल्कुल ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 120 ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਥਲ ਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖੋਕਰ ਨੇ ਤਾਰੀਖ ਮਨਕੇਰਿਆ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖੇ जी हाँ जी हाँ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦਾਨ ਹਨ जी हाँ ਔਰ ਉਹ ਹਲਕਾ ਬਗੋਸ਼ ਮੀਆਂ ਵਾਲ ਤਹਿਰੀਕ ਥਾਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਦੇ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ जी हाँ जी हाँ ਇਤਨੀ ਭਾਰੀ ਜਮੀਅਤ ਸਿਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਾਇਕੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ हाँ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥਾਂ ਵਾਦੀ ਸਿੰਧ ਵੰਦੇ जी हाँ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਹਿਰੀਕ ਸਰਾਇਕੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਥੀ ਵੰਦੇ ਆਖਰ ਤੇ ਇਹ ਤਹਿਰੀਕ ਸਿਰਾਈ ਤਹਿਰੀਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਥਈ बिल्कुल ईअं सही आदे पियो तुसां अच्छा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬਲੋਚ ਕਬਾਇਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਨ ਖੋਸੇ ਹਨ ਬਲੋਚ जी हाँ ਪਤਾਫੀ ਹਨ ਜੰਜਨ ਹਨ जी हाँ या ਜਤੋਈ ਹਨ जतोइन जी हाँ ਅੱਛਾ ਲਗਾਰੀ ਹਨ अगारी हिन ਮਜ਼ਾਰੀ ਹਨ कहीरे हिन ਹੁਣ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸਿਰੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਔਰ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਸਿਰਾਈ ਅਖਵੰਦ लस्सी हिन भुक हिन ਭੁੱਕਨ 120 ਕੌਮ ਤਾਂ ਗਿਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਰੀਖ 120 ਮਨਕੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 120 ਉਹ ਸਿਆਹੀ ਅਖਵੰਦਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ origin ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਿਰੇ ਹੀ ਨਾਲ ਲਿਖਵੇਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਲਿਖੀ ਵੀ ਇੱਕ ਖਿਤਾਬ ਹੈ ਔਰ ਮੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲਕਬ ਹੈ ਔਰ ਸਿਰਾਈ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਬਲੋਚ ਕਬਾਇਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਾਈ ਕਰਦੇ हिकु मज़ाक जी ॻाल्हि हिते यादि आ गई सुणवाई जी। वञा ओ ॿाहिरि कोई ॾींहुं ॾोह जी छुट्टी हुई अच्छा त उहो मैं रुका घिन गया स्कूल 8वीं जी ॻाल्हि है तो ॾिठा उस्ताद वली मोहम्मद सियाल साहिबन मरहूम अच्छा उन्हें ॾिठा उन्हें के हैं ए अब्बे और त जिवें हकीम फ़कीर मियां इलाही लिखी सिराई इवें उन्हें के नुस्खा लिखवाया के शे मैं के से अच्छा ना है ना लिखा पर मज़ाक कनि सही है ਤੇ ਡਾਊਟ ਥੀਂਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ सामिन ते नाज़रीन ये हाँ। बहुत सारे क्वेश्चन थींदन आज असां एक खोल के दसे कि ये क्या हैं लिखी क्या है बिरादरी वाले सारे अपने अजीज भी हाँ। जिन्ना को मालूमात नहीं होंदी और सारे खास तौर पे नौजवान तबका जड़ा है सारी बिरादरी दा फवाद साहब हमाद साहब मियां फवाद हुसैन लिखिन मियां शहमाद हुसैन पर मियां गुलाम अकबर फराज अच्छा जशन मियां में साबिर दानियाल हुसैन अब्बास या साबिर दानियाल हुसैन अब्बास और कलब अब्बास कलब अब्बास थी गए जैन अब्बास थी गए ये मजर मियां मजर। मजर मरहूम दे बेटे बेटे सनी ये वाला यकीनन क्लियर जो थी यंग गया जनरेशन है ना जी ये क्लियर थी गया उन्होंने वो हमेशा सारे को सवाल करें थी आज ये सवाल प्रोग्राम जायज करके होंदा है जी जी ਇਹ ਲੋਕੋ ਮਾਲੂਮ ਥਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਲੋਚ किताब ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਰ ਸੱਕਾ ਬੰਦ ਥਿਆ ਵੈਸੀ ਉਹਦੀ ਸਿੱਕਾ ਬੰਦ। ਤਸਹੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਅੱਛਾ ਕਰੇ। ਅਸਾਂ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸੂ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੰਧ ਗਏ ਜੀ ਜੀ ਤਾਂ ਉੱਥਾਂ ਉਹ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਰਿਆਸਤੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਥਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਉੱਥਾਂ ਆਪਣੇ ਹੈਸੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ 80 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ 82 ਸਾਲ। ਕਲਹੋੜੀ ਹਾਂ 82 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਲੋੜਾ ਆਬਾਸੀ ਸਿੰਧ। ਹਾਂ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਮਿਆਂ आदम शाह मियाँ यार मोहम्मद गुलाम शाह कलोड़ा मियाँ सरफराज मियाँ शाह मोहम्मद जी। ये नसीर मोहम्मद ये मतलब 80 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਕਵਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਹੈ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਥਏ ਔਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਉਹ ਕਦਮਗਾਹ ਦਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚ ਕੁਝ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀ ਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਿਆ ਵੇ ਕਿ ਮੀਆਂ ਆਦਮ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਮੀਆਂ
दीन मोहम्मद मियाँ जी। नसीर मोहम्मद तक। जी यार और मियाँ नसीर मोहम्मद दे दौर विच मेरे ख्याल विच ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਇੱਕ ਸਾੜੀ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਦਸਤਾ जी और डंडे वाली जिवें वो ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਥींदी आई और फौजी जंगी हिकमत ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ वेंदी आई या मशਕਾਂ कराईंदा आहिनि। जी हाँ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਦਾ ਆਬਾਦ ਦੀ ਜਾਮੇ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਹੈ मिटियारी वाली जी हाँ जी वो ਨਹੀਂ ਜਾਮੇ ਮਸਜਿਦ ਖੁਦਾ ਆਬਾਦ हाँ ਜਿਹੜੀ वो ਕਿ पहली ਸੈਵਨ है ਸ਼ਰੀਫ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ बिल्कुल ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਬੈਰਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। माशाल्लाह ਉੱਥਾਂ ਡਾਕਟਰ ਲਿਆਕਤ ਮਗਸੀ ਮਰਹੂਮ ਸਾਹਿਬ हाँ ਉਹ ਸਰ ਨਾਲ ਹਨ प्रोफेसर अब्दुल्ला मुगस्सी दे भाई ਮਗਸੀ ਦੇ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਦੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਕਿ ਜੀ। ਬੜਾ ਜ਼ੀਰਕ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਮੁਅਰਖ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥਾਂ ਹਾਥੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾ ਕਲੋੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। जी हाँ ਇੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥਾਂ ਤਾਲਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਪਏ ਹਨ। जी ਔਰ बिल्कुल ਇੱਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਬੂਤਰੇ ਤੇ ਇੱਥਾਂ ਆ ਕੇ ਖੜਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇੱਥਾਂ ਸਾੜੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿ ਸਾੜੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ जी हाँ जी ਖੁੱਲੇ कपड़े ਸਲਵਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ ਬਲੋਚ हवादार जी हाँ जी हाँ ਉਹ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇੱਥਾਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਊਵਲ ਦਾ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ वाह ਸਵੇਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ माशाल्लाह ਨਾਲ ਉਹ ਪਲੱਥਾ ਖੇਡਦੇ ਹਨ अच्छा ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ वाह ताकि प्रैक्टिस रहे हो क्योंकि तलवार तीर का हाँ, जमाना मशक रहा है मशक करें सही ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਲੇ ਡੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ जी हाँ जी हाँ ਔਰ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। हाँ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੰਗ ਥਈ ਹੈ ਗਾਜ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ मशहूर है। ਕਾਨ ਫਕੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਤਾਜੋ ਲਿਖੀ ਅਵਲ जी राजो लिखे ਉਹ ਸਿਪਾ ਸਲਾਰ ਹਾ ਉਹਦੀ ਕਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਫੌਜ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਇਜ਼ੁਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਗਵਰਨਰ जी हाँ जी हाँ ਅਕਬਰ ਆਜ਼ਮ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੇ जी ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੋਪ ਖਾਨੇ ਇਹ ਉਹ ਅਸਲਾਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਾਜ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੰਗ ਹੈ सही है ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਾਰੀਖ ਸਿੰਧ ਅਹਿਦ ਖਲੋੜਾ ਗੁਲਾਮ ਸੁਲਮੇਰ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਲੁਕ ਤਾਰੀਖ ਸਿੰਧ ਖੁਦਾ ਦਾਦ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਬਾਕੀ ਗਸਟਰਾਂ ਵੀ ਲਿਖੇ ਇਹ ਜੰਗ ਕੋ जी हाँ ਔਰ ਇਹ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਔਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਬੇਜਿਗਰੀ ਨਾਲ ਲੜੇ हाँ ਇਹਦਾ ਮਾਲੂਮ ਥਿਆ ਕਿ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਸ਼ਿਕਸਤ ਫਾਸ जी हाँ ये रिकॉर्ड ते तारीख दे उन्हें महफूज है ਤਾਂ ਆਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਤੋਪਾਂ ਜਾਂ ਅਸਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਦਾ जी जज्बा मैदान ਦੇ ਵਿੱਚ ईमान। ਜਜ਼ਬਾ ਔਰ ਈਮਾਨ ਕੰਮ ਕਰੇ जी हाँ, बिल्कुल ठीक आते पे ਔਰ ਉਹ ਡੰਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕਲਹੋੜਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਟਕਾ ਹੋਏ तबारक दे तौर ते, जी हाँ ਉਹ ਤਬਰਕ बिल्कुल। ਇਹ ਸਾਕੂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਬਤਦਾਈ मैं गया तुहारी गाल को वधेंदे हुए जेड़े वेले शहजादा इंजीनियर इमरान मंगसी फौत है डॉक्टर मंगसी दा बेटा ਹੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਬੇਟਾ ਈਸ਼ਵਰ ਅੱਲਾਹ ਬਖਸ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਫੌਤ ਹੀ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕੋ ਖਿੰਨ ਗਏ ਉੱਥਾਂ ਮੋਰੋ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਉੱਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਦਫਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥਾਂ ਤੇ ਰਾਜਾ ਲਿਖੀ ਤੇ तमाम ਕਲੋੜਾ ਵਾਸੀ ਉੱਥਾਂ ਫਾਤਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵਨ ਕੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕਦੀਮ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਹੈ ਕਲਰ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਕਦੀਮ ਕਬਰਾਂ ਪਾਇਆਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਔਰ ਇਹ ਵਾਕਿਆਤ ਹੀ ਉਹ ਦੱਸੇ ਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਮਹਿਰ ਤੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਹਨ ਜੀ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੌਰਾਂ ਦੇ ਮੀਆਂ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ जी जी ਕਲਹੋੜਾ ਬਾਸੀ ਦਾ जी जी और वो बात क्योंकि शिकस्त थी मुगल ख़ानदान को और इन्हों की भारी कुमक एक बात आई बदला घेण वास्ते जी हाँ उन्होंने उनके खौफ को वो कलात दे जेड़े हन अमीर नसीर साहब और उत्थां वंज के उन्होंने सियासी पनाह की दी अपने हाँ। बाल बच्चों समेत जी जी बिल्कुल तो 2 साल तक ये रोपोश रहे उत्थां उन्हों की पनाह च रहे और तारीख सिंध लुक तारीख सिंध और सारे तारीखा ने लिखे
ਕਿ ਰਾਜਾ ਲਿਖੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਆਹੀਆਂ ਦਾ ਦਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਨਾਦਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਓ, असां तुहाडे जितने भी खसे इलाके हैं वो तकूं वक्त बाजियाब करा देने। समुंदर खान बहरोई और इल्तमास खां बहरोई जी जी ये उन्होंने को गिद्दियां ने तारीख सिंध का बयान है कि जैदी दा बलोचिस्तान के दरमियान और सिंध के दरमियान एक जैदी का इलाका है, जी उत्था आके मुलाकात थी इन्हां दी ते वो समुंदर खान बहरोई और इल्तमास खां बहरोई जी जी वो राजा लीखी को देख के और उनकी फोर्स को देख के और उन्होंने आजम को देख जी ਉਹ ਆਦਨ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ को कि ਇਹ ਰਾਜਾ ਲਿਖੀ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਇਨਦੀ ਫੋਰਸ ਇਨਦੇ ਸਿਰਾਈ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਨਜ਼ਰ ਦੇਣ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ ਰਾਵੇ ਔਰ ਇਹ ਲਿਖੀ ਖਾਨਦਾਨ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵਫਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਗਏ जी ਸਾਕ ਹੋਣੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਿੱਚ। हाँ ये खजाने दे चाबियां उन्हें को ਤਾਰੀਖ ਸਿੰਧ ਨੇ ਲਿਖੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਲਿਖੀ ਦਾ ਉਹ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। बिल्कुल लुक तारीख सिंध च फारसी च है और सिंधी च इसका तर्जुमा है और उर्दू उर्दू च जी ठीक है जैसे खुदा बश मरी अली हाँ उनदे विच लिखा होया ये जेडी उन्हें आके रसूल मेहर लिखे उन्होंने भी लिखा है तरीके से वध चढ़ के उन्हें हमले किए और ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ੈਦ ਇਲਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਣ ਕੇ ਉਹ ਤਖਤਗਾਹ ਖੁਦਾਬਾਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 72 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਛਾਪਿਆ ਮੇਹਰ ਕਚੈਲਵੀ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਕਲੋੜਾ ਸ਼ਿਕਸਤ ਕੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਇਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੁਖਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਔਰ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗਸਟੇਅਰ ਹਨ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਹਫੂਜ਼ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਮਤ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੀ ਮੀਆਂ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਕਲੋੜਾ ਬਸ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਖਣ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੇ ਜੰਗਜੂ ਤਾਂ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਹਨ ਵਜ਼ੀਰ ਵੱਲੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਮੁਹਾਮਦ ਵਜ਼ੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ੀਰ ਖਾਸ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ ਔਰ ਹਰ ਮਹਾਜ਼ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਲਾ ਬਸ਼ ਲਿਖੀ ਸਹੀ ਦੀ ਕਬਰ ਉਹ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਨਵਾਬ ਸ਼ਾਹ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਆਂਦੇ ਕਿ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਅਫਸ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ जी जी ਉਹਨੇ ਸਿੰਧ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਅਫਗਾनिस्तान को बड़ा तख्त ताराज किया और पूरे हिंदुस्तान को पता करेंदा होया ਉਹ ਸਿੰਧ ਉਹ ਖਿਰਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਣ ਕੇ ਗਿਰਿਆ। हाँ हाँ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਨੇ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ सही है ਤੇ ਉਹ ਕੋ ਮੀਆਂ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਔਰ ਰਾਜਾ ਲਿਖ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਕੋ ਹਮਲਾ ਉਹਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਿੰਧ ਦੀ ਕੈ ਨਾਮੂਸ को ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚੰਗੇਰੀ ਨਾ ਭੇਜੀ ਉਹਨਾਂ ਅਦਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕੰਬੂਤਰ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਜੀ ਉਹ ਅਮਰਕੋਟ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸਾਂ ਜੀ ਅਮਰਕੋਟ ਦਾ ਜਿੱਥਾਂ ਅਕਬਰ ਪੈਦਾ ਥਿਆ ਹੈ ਉਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮਹਿਸੂਰ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਮਜ਼ ਫਕੀਰੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਲਿਖੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਮਜ਼ ਭੇਜਣਾ ਇੱਕ ਐਲਚੀ ਆਪਣਾ ਭੇਜਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਗਰੀ ਪਾਉਣੀ ਇੱਕ ਚੰਗੇਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਮ ਰੱਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਖੈਮੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ। हाँ ये तो बड़ा भी सियाना उन्हें सवाल किया भी को जरूरत है माल दौलत तो गिन गए ਉਹਦੇ ਮੁਸ਼ੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਖਿਰਾਜ ਦੀ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੰਗੇਰ ਜਿਹੜੀ ਭੇਜੀ ਇਹ ਸਿੰਧ ਧਰਤੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸਿੰਧ ਧਰਤੀ ਹੈ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਖਿਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਖਿਰਾਜ ਸਾਡੇ ਸੋ ਸਾਡਾ ਮੁਆਇਦਾ ਕਰ। ਹਾਂ ਬਿਲकुल ਤੇ ਇਹ ਸਿੰਧ ਧਰਤੀ को ਸਿੰਗਰੀ ਪੁਣੀ ਸਿੰਧ ਧਰਤੀ को ਇਹਦੀ ਨਾਮੂਸ को कोई ਆ जी हाँ बिल्कुल सिंधी तारीख बड़ी कदीम है सही गाल है सही आदे पे उन्हें आके अच्छा ये सिंधी लोग हिंद ताई में वक्ती तौर पे टाल छुड़े न हाँ बात ये साको यो करें करना वंजन उन्हें आके कोई जमानत और इन्हें को सडो कोई मुआयदा करें। जी हाँ तारीख ही लिखा गया है कि उन वेले मियां नूर मोहम्मद ने अपना बेटा जी हाँ मियां गुलाम शाह जी हाँ जी हाँ अतर खान
जी ਇਹਦੇ हाँ ਤੇ ਰਾਜਾ ਲਿਖੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ बेटा जी हाँ ਮੀਆਂ ਬਿਲਾਵਲ मियां बिलावल, बिल्कुल ਉਹ ਦਿੱਤਾ वो ना रहन वास्ते ईरान गिन गया ना लो ईरान गिन गया जी हाँ ਔਰ ਖਿਰਾਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ बिल्कुल ही में ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹਥੋੜਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਹੈ जी हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਧ ਧਰਤੀ ਬਚੀ बिल्कुल ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਦਾਂ ਦੇ जी ਉਹ हाँ ਹੈ ਮੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਸ਼ਾਹ ਦਾ हाँ बड़ा हथौड़ा बासी। बिल्कुल ही में कामयाब दौर ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਫਰਾਮੀਨ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਚਾਰ ਇਹਦੇ ਚ ਪੈਂਥ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਗੁਲਾਮ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੀਆਂ ਰਾਜਾ ਤੇ ਤਾਜਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਪੈਨ ਇਹ ਇਹ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ ओरिजिनल हिंद और ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਮੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਵੀ- ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਪੈ ਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਲਮੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪਏ ਵੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਮਕਸਦ ਗਈ ਆ ਕੈਮਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਨੇ ਕਿ ਬੋਲੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਕੈਮਰਾ ਕੋਲ ਆਈ ਸਦੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਨੀ ਹੈ ਕਿ हाँ, ये ਤੁਹਾਡੇ देख- ਖਾਨਦਾਨ ਕਰਵਾ जी जी ये देख के वो मुसव्वर ने बनाई है कलमी तस्वीर है ਔਰ ਇਹ इंदा ਮੀਆਂ 1996 ਗੁਲਾਮ वाले ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਉਹਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਸਾਮੀਨ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੱਕ ਦੱਸੀ ਵੰਜੂ ਇਹ ਕਰਾਚੀ ਕੋਲੋਂ ਘਿਨ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਅਮਲਦਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ जी और इतनी बड़ी सल्तनत 49 साल हाँ है और एक सिंध दा शाहजहां भी आख्या शाहजहां इंजीनियर बिल्कुल इन्होंने बड़े इमारत बनवाए तारीखी होनी करें एक इन्होंने तामीरात अपना का शौक- रोजा भी तारीखी है हाँ, जैसे एक- जैसे एक कलमी तस्वीर यानी कि पूरे सिंध विच तुहाडे कोल है जी जी सारे को लई ये इन्हां दा एक फरमान दो चार हिंद ते इन्हां दा एक चांदी दा सिक्का भी पे अच्छा चांदी दा सिक्का भी इन्होंने राज कीता जी जी राज कीता अच्छा उन्हें क्या नक्श है हां जी उनदे ते क्या नक्श है कलमा शरीफ लिखा है वो अच्छा। बात जूम करना पोसी वो बात बड़े सुना वीडियो च अच्छा। आवे सी वो ठीक भी है। था महफूज है अच्छा ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਤਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਫੇ को संभालना 1180 ਕੋਲ 1190 ਤੱਕ ਹੁਣ अच्छा इन्हों 1447 को जो तामीरात दा शौक है ਜੀ ਜੀ ते सुना है कि उथा जिथा नैरून कोट एक ठेड़ आई हिंदू दा ਜੀ ਜੀ उथा शिकारगाह भी आई ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਲਿਖੀ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਉੱਥਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਪੈਣ ਤੇ ਰਾਜਾ ਲਿਖੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਨੇ ਉੱਥਾ ਕੋਈ ਕਿਲਾ ਬਣਿਆ ਨੇ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਹਾਂ, ਜੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਉਹ ਉਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਰੱਖਾ ਔਰ ਉਹ ਕਦਮਗਾਹ ਘਿਨਾ या ईरान ਤੋਂ ਉਥਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਨਸਬ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖੀ ਵਾਕਿਆ ਔਰ ਇਹ ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ ਤਾਰੀਖ ਸਿੰਧ ਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਲਮੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ ਨਾ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਕਤ ਮੀਆਂ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਦਾ ਦੌਰ ਆਉਂਦੇ ਥੋੜਾ ਜੀ। ਆਬਾਸੀ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਗੁਫ਼ਤਾਰ ਹੈ ਅਗਰ ਸਹੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੋਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੇ ਸੋ ਜੀ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਜਮਾਲੀ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ਾ हाँ वालो मियां अब्दुल नबी सिरई ते गवर्नर लइए ते याद है शहीद आरिफ सही शहीद थी न 1300 या 1793 ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਥੀਂਦੀ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਉੱਡੇ ਲੱਗੇ ਵੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਦਫਨ ਥੀ ਨੇ ਮੀਆਂ ਰਾਜਾ ਸਹੀ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਮੀਆਂ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ ਸਹੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹਬ ਅਲ ਮੰਗਸੀ ਤੇ ਦੁਬਈ ਸੈयद ਇਹ ਉਹ ਵਾਲਾ ਹਾਜੀਪੁਰ ਲੱਗੇ ਵੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਥਾ ਦਫਨ ਕਰ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲਿਖੀ ਖਾਨਦਾਨ ਜੀ ਜੀ ਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈਆ ਚ ਆਬਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਕहीं ਸਿੰਧ ਚ ਹੀ ਕੋਈ ਬੈਠਣ ਜੀ ਹਾਂ ਸਿੰਧ ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੰਜ ਕਿਹੜੀ ਖੂਹ ਹਨ ਚਾਰ ਪੰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸਤੀ ਹਨ ਗੋਠ ਅਮਜ਼ਾਨੀ ਹਨ हाँ जी हाँ गोठ हैं पूरे रसूल बख्श गोठ जेड़ा है और मेवा हमदानी फतेह। जो है एयरपोर्ट हैदराबाद उथा भी बैठन थे ਅੱਛਾ ते मेवा खान गोठ ਹਾਂ ये 7-8 गोठ हैं सजा मैं हुआ वो जेड़ी किताब विच वो एक लिखे से मताए फकीर ਜੀ ਜੀ हनीफ कंबो याद साहब ने लिखे उहदे विच अच्छा। इहदी डिटेल है शिजरा दे विच ते शिजरा। ये हाँ कोई इत्था भी बैठन जंबाली बलोचां ते भी बैठन जित्थे अच्छा, उठे हैं तकरीबन कोई 6-7 जगह ते बैठन जी जी ਤੇ ਲਈਏ ਦੇ ਲਈਏ- ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਅਬਦੁਲ ਨਬੀ ਨਾਲ ਆਇਓ जी जी हाँ ਤੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਰਿਵਾਇਤ ਕਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਚ ਗਜ਼ਤੇ ਦੇ ਲਈਏ ਚ ਕਿਆ ਮਿਲਦੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਨੇ ਚ ਥਾਂ इत्थे कोई दो रिवायात हैं कि जेड़ा है ना 1800 कुछ ही 80 च आहिनि ते हिकु रिवायत ये मिलदी है इत्थों जंग तो ਅੱਛਾ इत्थां 1800 ते हिकु रिवायत ये है कि जिसले 1793 शहीद आहिनि ना ਹਾਂ आरिफ सईं ते नाल दो बुजुर्ग अपने शहीद आहिनि हाँ। या राजा लेखी। दोम सोम जी लेखी ते अल्लाह भाई ओ तॾां दे ताईं रह गया
अच्छा ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਜੀਪੁਰੀ ਚ ਹੈ, ਹਾਜਨਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡੇਰਾ गाजी खान। अच्छा ਉੱਥਾਂ 8-7 ਕਬਰਾਂ ਹਨ। अच्छा ਮੈਂ ਅਬਦੁਲ ਨਬੀ ਸਿਰਈ ਦਾ तुसां हाल ही च मैं कहता विजिट भी कीते हो ਹੁਣ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੋਂ ਥੀ ਆਏ ਹਾਂ ਇਹ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਮਾਰਚ ते ਚ। अच्छा इतना हुन कितने इन दरबार शहीद मोहम्मद आरिफ थे इतना कितने शहीद हिन जेड़े इत्थां जंग विच शहीद थे? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਸ਼ਹੀਦ ਇੱਥਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। अच्छा ਹਾਂ 6 ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਡੀਡੂ ਵਾਲੀ ਜਿੱਥਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਭੀੜ ਵਾਲੀ ਇਹ ਦਰਿਆ ਦੀ ਜਾ ਨਿਕਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿਆ ਇੱਕ ਅਸਾਂ ਸੜੇ ਨੇ भोंग ਭੁੰਗ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਸਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਥਈ ਹੈ ਬਸਤੀ ਭੁੰਗ ਤੇ हम्म ਕੁਝ ਉੱਥਾਂ ਇਜਤਮਾਈ ਕਬਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿੱਥਾਂ अच्छा ਵੱਡੀ ਕਬਰ ਇੱਕ ਉੱਥਾਂ ਪਈ ਹੈ हाँ ਰੇਲਵੇ ਲਈਆ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਪਰੋਂ ਮਸ਼ਰਕੀ ਜਾਨਿਬ। ठीक है ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। अच्छा जाहिर है कि कितना तारीखी और सकाफती एक घराना है विक्की खानदान दा ਜੀ ते ये तू नवादरात तो हट के ਹਾਂ यानी कि लइये दे नवादरात दे उत्ते असां आंदे हैं जेड़ी कलेक्शन बुजुर्ग फकीर में लय बश लेकिन पूरी जिंदगी कीती है ਜੀ उनने च क्या क्या तुहानू मिले? ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਉਹ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਦੈਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਲਿਆਨ ਆਈ लगाओ ਜਨੂਨ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਹੈ हम्म ਉਹਨਾਂ ਉਂਗਲੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚਾਵਾ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਸਾਰੇ ਕਦੀਮਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਈਆਂ ਉਂਗਲੇ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਮਹਫੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ मैं ये आप वन के सफर करके घिनन जा ਨਾ ਨਾ ਇਹ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਮ ਦਰੂਦ ਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਆਦਾ ਪਿਆ ਹੈ अच्छा अच्छा 300 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਥੀ ਵੀ ਆ ਠਿਕਰਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਰਾਜ ਮਨਕੇਰੇ ਨਵਾਂ ਕੋਟ ਚਬਾਰਾ अच्छा ਉਹ ਯਾਵਾ ਤੋਂ ਰਕਬੇ ਆਬਾਦ ਕਰੇ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ। ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਅੰਧਾ ਕੋਈ ਅੰਧਾਰੀ ਆਵਿਆ ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਵਿਆ ਤਾਂ ਹਲ ਮਰੇਂਦੀ ਜਾ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਾ इनका ਉਹ मकसद ਵਾਲੇ है ਇਦਤਾਂ ਨਾ ਦੇਣੀਆਂ। इनका मकसद है कि तारीख थल ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰਿਸਰਚੇਬਲ ਪਲੇਸਿਸ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸ਼ਫੀ ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਉਹ 252 ਬਸਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚਬਾਰਾ ਟੋਟਲ ਨਵਾਂ ਪੂਰੀ ਕੋਟ ਪਈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਬਲ ਮਸੀਹ ਦਿਨ ਹੂੰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝੋ ਕੋ ਡੀਜੀ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਔਰ ਹੜੱਪਾ ਮੌਜੂਦਾੜ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ BC ਦੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਫਦ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਏ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰ ਗਏ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚਾਹ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਮਦਰਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪੀਰ ਬਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਹ ਮੁਰੀਦ ਹਨ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉੱਥਾਂ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਇਠਨ ਵਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੈਲਿਡ ਹਨ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਹਨ ਜੈਲੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਤਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਾਰੀਖ ਦਫਨ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਲਤ ਇਹ ਦੇ ਪਏ ਅੱਛਾ ਹਿੰਦੂ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਉਤਾਰ ਮੱਟੀ ਦੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੱਟੀ ਦੀਆਂ ਖੁਦਾਈ ਜੀ ਜੀ ਮਿਲਣ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋ ਹਨ ਹਾਂ ਤੇ ਖਿਲੌਣਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਇਹ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਇਹ ਉੱਠ ਤੇ ਡਾਂਦ ਤੇ ਘੋੜਾ ਇਹ ਵੀ ਹਨ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁੰਜੋ ਡਾਰੋ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣ ਨਾ ਡਾਂਦ ਜਾਂ ਉੱਠ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੈਂ ਕਦੀਮ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਜੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਮਈ ਚੂੜੀਆਂ ਮੱਟੀ ਦੇ ਚੂੜੀਆਂ ਪਹਿਨੇ ਹਨ ਲੋਕ ਉਹਲੇ ਮੱਟੀ ਦੇ ਚੂੜੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਭਣ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਬਾਰੇ ਤੇ ਮਨਕੇਰੇ ਕੋ ਇਜਾਜ਼ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਔਰ ਫਿਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣ ਔਰ ਵੈਲਿਡ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਸੰਖ ਧਾਤ ਦੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਥਿਆ ਗਏ ਚਿੱਟੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਸੰਖ ਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਬਣਦੇ ਇਹ ਕਲਕੱਤੇ ਚੋਂ ਆਂਦਾ ਹਾਥੀ ਦਾਤ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਨ ਥੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲਈਏ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਨਤ ਹੈ ਸਨਤ ਚੂੜੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਬੁਜ਼ਦਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਚੂੜੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਹੁਣ ਚਿੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਹਾਥੀ ਦਾਤ ਦੀ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਵੈਂਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਵੈਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ ਕਲਕੱਤਾ ਸਦਵਾਇਆ ਹੈ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਥੀ ਦਾਤ ਦੀ ਲਈਆ ਦੀ ਬੜੀ ਕਦੀਮ ਹੈ ਅੱਛਾ ਵੱਲ ਇਵੇਂ ਹਾਥੀ ਦਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਚ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਲੋਹੇ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਹਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹਿੰਦੂ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਨਾ ਇਹ ਗਨਾਕ ਦੇਵੀ ਹੈ ਖੁੱਲ ਵੈਂਦੀ ਉਹ ਇਬਾਦਤ ਇੱਕ ਗਾਇਆ ਵਿਛੜਾ ਹੈ ਗਾਇ ਮਾਤਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਮੌਜੂਦਾੜ ਦੇ ਇਹ ਮੋਹਰਾਂ ਹਨ 3
ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਦੰਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪਵੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਥੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਕੇ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ 1985 ਚ ਅਕਰਮ ਮੰਗਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਖਾਤੂਨ ਕੋ ਮਿਲੇ ਮੱਟੀ ਦੀ ਡੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਆਂਦੀ ਤੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਨਲਕੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਥਲ ਵਸੇਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਸਰੈਕੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਹ ਇਥੋਂ ਨਵੇਂ ਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈਏ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਤਾਰੀਖ ਇਹ ਕੀ ਪੈਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉੱਪਰੋਂ ਥਾਲੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਵੈਂਦਾ ਪਏ ਬੁਰਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਹਨ ਹਿੰਦੂ ਮਤਲਬ ਦੇ ਨਾ ਇਹ ਮੁxtਲਿਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਮਿਨ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮੁxtਲਿਫ ਮਜ਼ਾਹਬ ਦੇ ਹਨ ਨਾ ਮੁxtਲਿਫ ਮਜ਼ਾਹਬ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਤਬ ਫਿਕਰ ਦੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਚ ਪੂਜਾ ਜਿਵੇਂ ਕਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਤ ਆਂਦੀ ਤੇ ਇਹ ਅੱਛਾ ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਡੋਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਬੇ ਦੀ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਖੁਦਾਈ ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਖੁਦਾਈ ਚੋਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਥਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਦੀਮ ਇੱਕ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਫਨ ਹੈ ਇੰਤਹਾਈ ਸੀ ਇਹ ਇਤਨਾ ਕੰਮ ਥੇਵਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਹੱਥ ਦਾਤ ਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜੀ ਸੁੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖੁੱਲ ਗਈ ਨਫੀਸ ਕੰਮ ਥਿਆ ਹੈ ਇਹ ਹੱਥ ਦਾਤ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਅੱਛਾ ਬਾਤ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਲਾਕਟ ਪੈਨ ਉਹ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਕਾ 5 ਮਾਰਕ ਦਾ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਕਾ ਆਤਿਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰਤਾਸ਼ਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਇਸਲਾਮੀ ਪੀਰੀਅਡ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਕਾ ਸਾਕੋ ਦਿਖਾਓ ਹਾਂ ਇਹ ਮਕਸਦ ਕੇ ਬੜੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਕਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਕਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਬਾਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਫੇਸੋ ਆਰਾਮ ਮਿਸਰ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਮਾਰਕ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਨਾ ਸੀ ਇਹ ਕੱਟ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਜ਼ ਕੋ ਨਹੀਂ ਟਕਸਾਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੁxtਲਿਫ ਹੁੰਦੇ ਚਿੰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਸੂਰਜ ਬੰਸੀ ਮੰਦਰ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾ ਤਾਦਾਦ ਮਿਲਣ ਇਥੋਂ ਲਾ ਤਾਦਾਦ ਮਿਲਣ ਇਥੋਂ ਚੇਤਰੀ ਖੂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈਏ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਕਲਾਸਨ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮਿਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਛੋਟਾ ਨਿਸਾਰ ਹੁਸੈਨ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈ ਇਹ ਫਿਰੌਨ ਦਾ ਮੁਜਸਮਾ ਹੈ अच्छा जी ये फिरौन दा मुजस्समा है इत्था भी एक लाकड़ पे एक छोटा बिया लाकड़ भी पे इत्थों फिरौन दे मुजस्समियां दा मिलन ये तो बहुत नहीं एक कुछ चीज़ां वाले साहब ने परचेज भी की ये मिलन वाली गाल मुराद है कि नहीं थी सकदे ये भी उना दी है ओ बादशाह खाना ने मरहूम उना कोल अच्छा करीम खान दे वाले शौक है जो उना को शौक है ते ये चीज़ां जी क्योंकि साडा प्रोग्राम है थल रंग थल दे ज्यादा ये सारा चीज़ां थल देन से थल देन ठीक है सारे कुल ब्रिटिश पीरियड रह गए कशान ससानी हिंदू पीरियड ये सारी वसेब दी रंजीत सिंह सिखा दे सिक्के गुरु नानक ये सारे इतना पैन सारे इनदे अलावा तोरा कोई शौक नजर आंदा पे ये भी कोई शौक नजर आंदा पे तोरा क्या है हां ये एक शौक साकू उथों जेड़ा ना बचपन तो है डाक स्टंप दा अच्छा ए उस्ताद इमदाद हुसैन बुजदार अल्लाह बख्शे उन्हां को सारे उस्ताद उन्हां को नाज़रीन जे ए भावलपुर दे नवाबां दे ये डाक टिकट है अच्छा नायाब ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਦੇ ਵਾਲਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਨ ਨਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਡਾਕ ਸਟੰਪ ਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਹਨ ਇਹ ਸਫੀਰ ਹਨ ਅੱਛਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਇਵੇਂ ਸਮਝੋ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਮਸ਼ਗਲ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ੌਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪੈਨ ਥੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਵੀ ਉਹ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਇਹ ਜਾਰਜ ਸ਼ਸ਼ਮ ਦਾ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕੋਲ ਇਹ 1935 ਦਾ 1 ਰੁਪਿਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਜਾਰਜ ਪੰਜਮ ਬੈਠੇ ਬਾਕੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਪੈਨ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਗਰ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਹਾਂ ਡਾਕਖਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੰਬਰ ਫਕੀਰ ਖਾਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਫਕੀਰ ਖਾਨਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ 0305 599 14 ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੈਲਕਮ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਸਾਤਤ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਕਲਮੀ ਮੈਂ ਉਹ ਰੱਖਾਂ ਆ ਉਹ ਬਣੇ ਸਨ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਇਨ ਖਤ ਕੂਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਤਬ ਇਨ ਕਲਮੀ तिब दे हिकमत दे और अच्छा फकीर खाना जितना तारा मौजूद है
जी जी ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਲਈਆ ਦਾ ਕਦੀਮ ਮਹੱਲਾ ਇੱਥਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਮਹੱਲਾ ਢੀਂਗੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਠੀਆਂ ਖਣੇ ਅੱਛਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਮਹੱਲਾ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਮਹੱਲਾ ਹੈ ਢੀਂਗੜਿਆ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ ਗਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਪਰਮਵੀਰ ਢੀਂਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਹਨ ਅੱਛਾ ਤਰੇ ਦਫਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ થઈ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜੋ ਹੁਣ ਇਤਨੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਔਰ ਕਬਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਆਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਥਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਦਾ ਬੜੀ ਨਾਯਾਬ ਇਵੇਂ ਸਮਝੋ ਚਾ ਤਾਰੀਖੀ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਲਈਏ ਦਾ जी ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੋਈ ਪੈਗਾ ਢਾਂਦੇ ਵੰਦੇ ਜਾਏ ਨਾ ਕੋਈ इहो ई मसाले याद हाल है कोई। ज़िले इंतज़ामिया को कि इनके बारे सोचा वञे थोड़ा जिहा इन को मतलब ख्याल रखा वञे रेनोवेट किया वञे अच्छा ये गली जिमें लाहौर विच एक तारीखी गली बनाई गई है फूड हाँ। स्ट्रीट वाली इतना कोई एहतमाम ऐसा किया वञे ये मतलब एक तहजीब है सारे इलाके की जिमें हुणे हाल ही दे विच पहले कमिश्नर रास डेविड ਦਾ 1850 ਤੋਂ 1857 ਤੱਕ ਦਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਬਣੇ ਦੇ ਪੈਣ जी और गोरा कब्रिस्तान मोहतरम आसिफ डोगर साहब ਜਿਹੜੇ हाँ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਕਬਰੇ को रेनोवेट कराए और चार दीवारी बन गई चार दीवारी बनी है असां सिला ਉਹਨਾਂ ਦੇ लग गया शुक्रगुजार हैं जी जी और असां ਇਹ ਥਲ ਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਸਾਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੇ ਸੂ ਕਿ ਲਈਆ ਦੇ ਵਸਤ ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਤ ਚ ਇਹ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਹਰਾ ਜਕੋ ਥਿੰਗਣਾ ਮਹੱਲਾ ਆਖਿਆ ਵੰਦੇ ਇਹ ਜੀਪੀਓ ਲਈਆ ਤੋਂ ਔਰ ਸਿੱਧੀ ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਕਰਾਇਆ ਵਜੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਕੋ ਪੁਖਤਾ ਕਰਾਇਆ ਵੰਜੇ और इत्था जितने इमारत हैं उनको प्रिजर्व कराया वंजे और इंदे उत्ते तवज्जो दी वंजे ਤਾਂ ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀ ਆਵਣ ਇੱਥਾਂ ਕੋ ਦੇਖਣ ਕੋਈ ਚਾਰ ਨਾਮ ਹੈ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਵਾਸ ਸੇਠ ਬਿਰਜ ਲਾਲ ਢੀਂਗੜੇ ਦੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਮਕਾਨ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸੇਠ ਬਿਰਜ ਲਾਲ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਅੱਛਾ ਪਰ ਉਹ ਫਰੀਦ ਖਾਨ ਵਾਬਡਾ ਵਾਲੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਵਿਰਾ ਹੈ ਸੇਠ ਬਿਰਜ ਲਾਲ ਢੀਂਗੜੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮਕਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੈਸਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸਦੇਵ ਢੀਂਗੜੇ ਦਾ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸਦੇਵ ਢੀਂਗੜਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੈਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦਾ ਹੈ 1940 ਰਾਜ ਭਵਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਤਬੇ ਵੀ ਮਹਫੂਜ਼ ਹਨ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥਾਂ तो इनके इर्द गिर्द कोई मंदिर भी मारूफ मंदिर जिया नाल प्रेम मंदिर है उस मास्टर खुर्शीद नकवी साहब वाला वो मकान 1920 ਦਾ प्रेम मंदिर है अच्छा ਉਹਦੇ ਦੋ ਚਾਰ ਵੀਡੀਓ ਅਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਗਾ यो यानी कि शाहबादी वाला महल्ला ਅੱਗਾ ਨਿਕਲ ਵੈਂਦੀ ਹੈ ਅੱਗੋ ਬੀਲੇ ਵਾਲਾ ਮਹੱਲਾ ਥੀ ਵੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬੀਲੇ ਲਾਲਾ ਬੀਲੇ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਦੂਤਰਾ ਬਿਰਾਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਲਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥਾ 7 ਮੰਦਰ ਹੈ अच्छा पूरे मोहल्ले ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹਰਾ ਹੈ हाँ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਦੀਮ ਔਰ ਤਾਰੀਖੀ ਹੈ जी जी ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ बिल्कुल देनी और चाहिए सारे कदीमा को खास तौर जी 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 ये सारी एक देखो ना तारीख को सब भूल वैसू तो साकू तारीख भूल वैसी हाँ। साकू को याद रखना चाहिए महफूज रखना चाहिए इन ते मतलब जेड़े यूरोप या अंग्रेज हैं जेड़े अज भी उथा पूरी दुनिया के इराम मिस्र के लोग गए पैन तहकीक करेंदे पैन प्रोफेसर डॉक्टर रिसर्चर क्यों गए पैन वो एक खोज चीन भई ये क्या है उम्र दे लोग क्या करेंदे इस हिस्ट्री हमेशा धिगड़ा खानदान ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਰਫਾਈ ਕੰਮ ਹਨ जी जी अच्छा ਹੁਣ ਆਏ ਹਨ ਉਹ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2010 को तुसा भी मिले आवे प्रोफेसर जहानी महेंद्र प्रताप चांद साहब ਉਹਦੇ ਬਾਨ ਹੰਸ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਬਾਨ ਹੰਸ ਸਾਹਿਬ प्रोफेसर जैन साहब एस के जैन साहब ਇਹ ਆਏ ਨੂੰ ਤਰੇ ਜਵਾਨ ਰਹਿਣ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਥੈਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਨ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਮਗਰ ਬਾਰਗਾ ਹੁਸੈਨੀਆ ਹੈ ਅੱਛਾ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਲਈਏ ਦਾ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਵਾਲਾ ਉਹ ਹੁਣ 91 ਸਾਲ ਹੀ ਫੌਤ ਹਨ 22 ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰਜਿਸ ਰਾਏ ਗਾਬਾ ਜੀ ਇਮਾਮ ਬਾਰਗਾ ਜੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਐਮਸੀ ਸਕੂਲ ਰਾਤਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅੰਦਰ ਬਾਣ ਢੀਂਗਣੇ ਦਾ ਉਹ 1901 ਦੀ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਆਬਾਦ ਹੈ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੁਖੱਯਰ ਹਿੰਦੂ ਹਨ ਔਰ ਵਾ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਤਾਸਬ ਕੋਨੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਸਾਰ ਮਿਟਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਈ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਂ ਮਾਈ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਜਿਆ ਜਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਿੱਲਾ ਲੋਕ ਚਾਹਤੀ ਵੈਨ ਉਹ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਇਵੇਂ ਇੰਤੇ ਵੀ ਗਾੜੂ ਲਾਲ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜਾਂ ਗਾੜੂ ਲਾਲ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਰਾਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹਨਾਂ ਇਥੋਂ ਵਾਲੀ ਗੱਦੀ ਪਾਣੀਪਤ ਚ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਵਨ ਲਈਏ ਅੱਛਾ 5-6 ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਉਹ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ये महफूज सही। कर गिनन तो फायदा है। जी 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 हाँ चलो सही ये बड़ा साको मालूमात इजाफा थिया और साडे तुहाडे नाल ॿिया भी प्रोग्राम इंशाल्लाह करेसूं सही क्योंकि है। वेला हुण बिल्कुल ही अपने तौर को पुजदा पे सामीन ते नाजरीन अज तुसां एक तारीखी और इल्मी अदबी और एक मालूमाती प्रोग्राम मुलाहजा किया क्योंकि वक्त बिल्कुल बल्कि वध गया उसी सारे प्रोग्राम तो इन नाल ही अपने थारंग प्रोग्राम विचों अपने मेज़बान शमशाद सिराई को देसो मोकल अल्लाह सोने दी अमान।